نبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله فلا تقربوها. واجب الاحترام بزرگوں، ملت اسلامی کے نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشی خواتین، آپ سبھی کو میرا اسلام تحیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں: تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، فلا تقربوها، تم ان کے قریب بھی مت جانا۔ معزز سامعین، دنیا کے بادشاہوں کی سرحدوں سے جو بھی شخص تجاوز کرتا ہے، ان کے بارڈرز کو پار کرتا ہے، تو دوسرے معنی میں وہ ان کے غیرت کو للکارتا ہے اور چیلنج کرتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم سب کو معلوم ہے۔ پھر ساری دنیا میں، سارے جہانوں میں سب سے زیادہ غیرت والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے حدود کو پار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی غصہ ہوتے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ سبحانہ وتعالی سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فحش والے کاموں کو حرام قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سبحانہ وتعالی کو غیرت آتی ہے، اور یہ غیرت اس وقت آتی ہے جب بندہ مومن اللہ تعالی کے کسی حرام کردہ کام کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے حدود کو پار کرنے کی صورت میں غصہ ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، آج ہم کچھ ایسے امور کے تعلق سے جانیں گے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام قرار دیا ہے، اور لوگ اس کی ہلاکت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کی خطرناکی کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان چیزوں کا ارتکاب عام طور پر ہمیں ہمارے مسلمان بھائی کرتے نظر آتے۔ ان امور میں سے
پہلی جو چیز ہے وہ ہے جوا کھیلنا، جس کو ہم یہاں مٹکا بھی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یقیناً شراب، جوا، غیر اللہ کے اڈے اور تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی ناپاک شیطان کا عمل ہے، ان سے تم بچ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ۔ معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ بہت زیادہ جوا کھیلا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، اور ان کے جوے کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ تھی کہ ایک اونٹ میں 10 افراد برابری کے ساتھ شریک ہوتے تھے، پھر تیر پھینکے جاتے تھے، اور یہ قرعہ اندازی کی یہ قسم ہے۔ بس 7 افراد مختلف حصے لے لیتے جو ان کے پاس جو ہے معروف تھے، اور باقی 3 افراد کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ آج ہمارے سماج میں کچھ چیزیں جوے کی معروف ہیں۔ پہلی وہ قسم ہے جسے ہم لکی ڈرا کے طور پر جو ہے مانتے ہیں، اور اس کی کئی صورتیں ہیں۔ اس میں معروف جو صورت ہے وہ یہ کہ مال کے بدلے کچھ نمبر خریدے جاتے ہیں جن پر لاٹری نکالی جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر آنے والے کو انعام دیا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر آنے والے کو بھی انعام دیا جاتا ہے۔ اس طرح ترتیب وار مختلف انعامات دیے جاتے ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے یہ حرام ہے، جوے کی یہ قسم ہے، اگرچہ کہ لوگوں نے اس کا نام بدل کر انعامی اسکیم اس کا نام رکھ لیا۔ دوسری جو شکل ہے وہ یہ، آدمی کوئی چیز خریدتا ہے تو اس میں کوئی انجانی چیز نکلتی ہے، مثال کے طور پر انعامی کوپن، یا خریدار کو کوئی نمبر دیا جاتا ہے جس پر لاٹری نکلتی ہے اور مختلف انعامات دیے جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر پیپسی کے جو ڈبے ہوتے ہیں اس میں یہ پائے جاتے ہیں، اور سگریٹ جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس قسم کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی جوے کی ایک قسم ہے جو کہ سراسر حرام ہے، اور ہمارے اس دور میں جوے کی ایک بدترین جو شکل ہے وہ ہے بیمہ کرانا، لائف انشورنس جس کو کہتے ہیں۔ اور بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جو گلوکار ہوتے ہیں، اپنی آواز کو بیچنے والے، وہ اپنی آواز کا بھی بیمہ کراتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو شکلیں بیان کی گئی ہیں یہ ساری کی ساری شکلیں جوے کی شکلیں ہیں جو کہ قطعی طور پر حرام ہیں۔ اور اسی طریقے سے گیمز آپ دیکھیں گے آج بچوں میں بہت معروف ہیں کہ ایک گیم تم کھیلو گے تم کو اتنا پیسہ ملے گا، جس میں تاش پتی کا گیم بھی ہوتا ہے، اور انجانے طور پر کیونکہ سامنے کھیلنے والا کوئی نہیں ہے تو آدمی سمجھتا ہے یہ جائز ہے، اور اس طریقے کا گیم کھیل کر وہ پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایسے
एडवर्टाइज में आपको मिलेंगे कि मैंने एक गेम खेलकर इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया। ये वो सारी शक्लें जो आज बच्चों के गेम्स में भी पाई जाती हैं, ये जुए की ही शक्लें हैं। इस तरीके से वो अनजाने तौर पर बचपन से ही बगैर मेहनत के पैसा कमाना, इसके वो आदी बनते हैं, जो कि जुए की एक शक्ल होती है। तो ये सरासर हराम है और हमारे बच्चों को टाइम पास के लिए भी इस किस्म का खेल खेलने नहीं देना चाहिए। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, उसके बाद दूसरी जो चीज है जो मुहलिक गुनाह है वो है चोरी करना। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में फरमाते हैं, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़तऊ ऐदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और चोर चाहे वो मर्द हो या औरत, बस उनका हाथ काट दो, ये बदला है उनके कमाई का सजा है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला बड़े गलबे वाला और हिकमत वाला। मुअज़्ज़ज़ सामईन, चोरी की कई सारी शक्लें हैं और इनमें सबसे बुरी और खतरनाक जो शक्ल है वो हाजियों का सामान चुराना है, उम्रा करने वालों का सामान चुराना है। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के ताल्लुक से आपने इरशाद फरमाया कि वो शख्स लकड़ी अपने साथ रखता था चोरी करने के लिए, किसी के सामान को लकड़ी के जरिए उठा लेता था। अगर कोई देख लेता तो कहता था कि लकड़ी को के साथ जो है वो भी आ गई है गलती से, और वहां उसको तोड़ देता। अगर कोई नहीं देखता तो वो सामान को ले गायब हो जाता। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके साथ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कैसा मामला किया और अल्लाह सुब्हानहु व तआला कितनी उसको अल्लाह ने सजा दी, इसके ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई। और चोरी की एक बदतरीन शक्ल ये है कि हमारे कौम की माल की चोरी। आप इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि हुकूमत कुछ स्कीमें जो गरीब और लाचार हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए पास करती है। और बहुत से खाते पीते घराने वाले फारिगुल बाल, बल्कि लखपति जिनको हम कह सकते हैं, वो भी इन स्कीमों से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जो कि उनका हक नहीं होता। यह हकीकत में हमारे अपने भाइयों के माल की चोरी है। कोई भी हुकूमत कोई भी स्कीम अगर लाती है तो बिल आखिर पैसा किसको पे करना पड़ता है? हुकूमत को नहीं, बल्कि लोगों ही को टैक्स के शक्ल में, दीगर जो है शक्लों में पे करना पड़ता है कि हम जिस माल के मुस्तहिक हम नहीं हैं, उस माल को हम हड़प रहे हैं। और बहुत से लोग ये जवाब पेश करते हैं कि हुकूमत गैर मुस्लिम हुकूमत है, हमें गैरों का जो है माल लेना जायज है। माल गैर का हो या अपनों का हो, हराम है। जवाज की जो सूरत बताई गई है वो उनके माल के ताल्लुक से है जो आपसे जंग करेंगे। आम लोगों के माल को हलाल समझना ये बहुत बड़ी गलती है। और बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम अकेले थोड़े ही चुरा रहे हैं, सारे के सारे लोग इसी तरीके से हुकूमत का माल खा रहे हैं, दीगर जो है चीजें स्कीमें जो है वो भी ले रहे हैं, तो हमारे लिए में क्या बुराई है? तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हुकूमत को भी पता चल जाए कि हम उसके मुस्तहिक नहीं हैं, तो क्या हुकूमत हमें
पनिश नहीं करेगी? तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो हमारे तमाम आमाल का इल्म है ना। कल जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुजूर हम पेश होंगे, किस मुंह को हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने लेकर जाएंगे, कैसे हम इसका जो है जवाब देंगे? और इसी तरीके से लोगों की नजरें बचाकर उनके जेब काट लेना या किसी के घर में दाखिल होकर उनकी चीजों की चोरी कर लेना, चोरी चाहे छोटी चीज की चोरी हो या बड़ी चीज की चोरी हो, ये बहुत ही खतरनाक जो है आदत है। इसकी आदत अगर बच्चों में होती है तो बड़े होकर ये छोटी छोटी चीजें ही उनको एक खतरनाक मोड़ की तरफ जिंदगी में ले जा सकते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहु सारिका यस्रिकुल बैज़ा। याद रखिए कितनी छोटी चीज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस चोर पर लानत करे जो अंडा चुराता है। अंडा एक मामूली चीज है। यहाँ अगर हम लें तो आप रिटेल में अगर लेंगे तो आपको 100 फिल्स में एक अंडा मिल जाएगा। बताएं कि चीज बहुत छोटी है, 100 फिल्स कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो आदत है ये बहुत बुरी आदत है जो बाद में जाकर उस शख्स की जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। उसके बाद तीसरी चीज की तरफ हम आते हैं, वह है रिश्वत लेना और देना। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हक को बातिल करने के लिए या बातिल को नाफिज करने के लिए काजी या हाकिम को रिश्वत देना बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि ऐसे जो फैसले होते हैं वो दूसरों के हक में जुल्म से ताबीर किए जाते हैं। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाया, वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नासी बिल इस्मि व अंतुम तालमून। और आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से न खाओ और ना ही उसे हाकिम के पास ले जाकर दो, ताकि तुम लोगों का के माल का एक हिस्सा जो है गुनाह के जरिए खा जाओ, हालांकि तुम जानते हो कि ये जो तुम्हारा फेल है ये गलत है और गुनाह है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लअनल्लाहु राशी वल मुर्तशी फिल हुक्म। फैसला करने के मामले में या फैसला करवाने के मामले में रिश्वत देने और लेने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत। हाँ, यहाँ एक चीज हमें जहन में रखनी चाहिए कि एक शख्स हकदार है लेकिन वो मजबूर है, बगैर रिश्वत के उसका हक उसको नहीं मिलता, या बगैर रिश्वत के वो जुल्म से बच नहीं सकता। मजबूरी में अगर वो ऐसा करता है तो वो इस लानत का मुस्तहिक नहीं होगा, इसमें वो दाखिल नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के हमारे दौर में रिश्वत देना और लेना बहुत ज्यादा आम हो गया है, हत्ता कि रिश्वत की जो रकम है नौकरी करने वालों की तनख्वाहों से भी दुगनी तिगनी होती है। बाकायदा एक निजाम होता है जिसके तहत रिश्वत लिया जाता है। तो याद रखें, इससे जो पैसे वाले हैं हो सकता है उनका काम बन जाएगा, लेकिन
جو اس کے خطرناک اثرات ہیں وہ یہ کہ جو فقیر ہے، مسکین ہے، تو اس کا تو حق مارا ہی جائے گا، اور بہت ساری جو ذمہ داریاں ہیں وہ رشوت کی وجہ سے خراب ہوتی، اور رشوت لینے کی وجہ سے آدمی صحیح کام انجام نہیں دیتا، امانت کو ادا نہیں کرتا۔ اور اسی ضمن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو رشوت دیتا ہے اس کو بڑھیا ملازمت مل جاتی ہے، جو رشوت نہیں دیتا اس کو یا تو ٹال دیا جاتا ہے یا پھر اس کو نوکری ملتی ہی نہیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے کہ لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت، اللہ سبحانہ وتعالی اس برے فعل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد معزز سامعین، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا، جب انسان میں اللہ سبحانہ وتعالی کا خوف نہیں ہوتا تو اس کی طاقت اور اس کا پیسہ خود اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ وہ اپنی طاقت کو، اپنے پیسے کو، غنڈہ گردی کو ظلم کے لیے استعمال کرتا ہے، لوگوں کا مال لوٹتا ہے، یا کسی کی زمین کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بہت بڑی سزا ہے، خطرناک سزا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ من الارض شیئا بغیر حق خسف به یوم القیامت الى 7 ارضین، جس کسی نے کسی کی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لیا ہو اسے قیامت کے دن 7 زمینوں میں دھسایا جائے گا۔ دوسرے جگہ پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک بالش زمین ظالمانہ طور پر کسی سے چھین لیتا ہے تو اللہ اسے مجبور کرے گا کہ 7ویں زمین کے آخر تک اسے کھودے، پھر اسے اللہ اس زمین کا طوق پہنا دے گا قیامت کے دن، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ اور اسی میں جو چیزیں شامل ہے وہ یہ کہ زمین کے نشانات مٹا دینا، یا جو بارڈرز ہوتے، حدود ہوتے ہیں، ان کو تبدیل کر دینا، اور پڑوسی کی زمین پر ناجائز جو ہے اپنے گھر کو یا کسی چیز کو پھیلا لینا، یا حکومت ہی کی زمین ہے، روڈ کے لیے ہے، دیگر چیزوں کے لیے ہے، لیکن گھر بناتے وقت آگے کی طرف لے جانا، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے جو زمین کا نشان بدل دے۔ آج اگر ہمارے مسلم سماج میں جو خاص کر سٹی کے علاقے ہیں، جب جائیں گے آپ محلوں میں، موٹر سائیکل گزرنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، جبکہ بس جانے اتنا روڈ جو ہے حکومت دی ہوتی، تو یہ کیا ہم میسج دے رہے ہیں سماج کو؟ کیا اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تربیت سکھائی ہے؟ یقیناً ہم ہمارے اس قبیح فعل کے ذریعے حکومت کی نظروں میں بھی گر رہے ہیں، اور جو غیر مسلم ہم دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے جب اس فعل میں شامل ہیں تو یہ ان کا دین ہی ویسا ہے۔ تو معزز سامعین، ان چیزوں کا لحاظ بے حد ضروری ہے، کوئی معمولی چیزیں نہیں۔ لعنت اس پر بھیجی گئی ہے، سوچیں آپ۔ اس کے بعد کی جو چیز ہے، سفارش کر کے ہدیہ قبول کرنا۔ معزز سامعین، کسی بھی شخص کو لوگوں میں عزت اور مرتبت اگر حاصل ہے
تو ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की देन है, जिसके लिए बंदे को अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जो मनसब उसे मिला है, जो मर्तबा उसको मिला है, उस मनसब को, उस मर्तबे को लोगों के नफा के लिए वो इस्तेमाल करे। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इस्तता मिनकुम अन यनफा अखाहु फलयफअल, जो कोई तुम में से अपने भाई को नफा पहुंचाने की ताकत रखता हो तो जरूर नफा पहुंचाए। मिसाल के तौर पर हमारे पास मनसब है, मर्तबा है, हम उस मनसब का इस्तेमाल करके, उस मर्तबे का इस्तेमाल करके अपने एक भाई को जुल्म से बचा रहे हैं, या उसका कोई काम हम करवा दे रहे हैं, तो उसके बदले अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहिसाब अज्र से जो है उसको नवाजेगा। अब यहाँ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को भी हमें ध्यान में रखना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इश्फाउ तुजरू, सिफारिश करो तुम्हें अज्र दिया जाएगा। लेकिन आज लोग अपने मनसब को और मर्तबे को इस्तेमाल करके बदले में रकम वसूल करते हैं। मिसाल के तौर पर नौकरी दिला दी तो उसकी एक रकम है, और दीगर चीजें करा दिए उसकी कुछ रकम है। तो ये वो चीजें हैं, ये सिफारिश के नाम पर धंधा है, और इससे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हाँ, एक आदमी अपनी मेहनत के लिए, मिसाल के तौर पर हम जाकर लाइन में खड़े नहीं हो सकते, धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो एक आदमी को हम पैसा दे रहे हैं, वो जाकर लाइन में खड़े होता है, धूप को बर्दाश्त करता है और हमारा काम करके वो देता है, तो अपनी मेहनत की मजदूरी ले रहा है, ये अलग बात है। और एक आदमी अपने भाई को सहूलत फराहम करने के लिए कोई ऐसा काम कर देता है, तो ये खैर खाई से जुड़ी हुई चीज है, वरना बदले में जो रकम बाकायदा वसूल की जाती है ये बिल्कुल हराम की रकम है, इससे हमें बचना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसके बाद जो चीज है वो ये कि मजदूरी पर लोगों को बुलाकर उनको उनकी पूरी उजरत ना देना। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उअतुल अजीर अजरहु क़ब्ला अन यजिफ़्फ़ा अर्क़ुहु, मजदूर को उसकी उजरत दे दो इससे पहले कि उसका पसीना जो है वो सूख ना जाए। तो यहाँ गौर करें आप, 3 किस्म के जुल्म होते हैं, खासकर गल्फ ममालिक में। काम किसी और का वीजा में दिया जाता है, लेकिन बाद में यहाँ आकर दूसरा काम उसको दिया जाता है, और बेचारा उधर कर्ज करके आता है तो मजबूरी में उसको वो काम करना पड़ता है। और दूसरा ये कि आदमी को मजदूरी पर ले जाते हैं, मिसाल के तौर पर दिन का 10 दिनार, लेकिन काम करने के बाद बोलते हैं 5 ही दिनार। और तीसरी जो चीज है वो ये, मजदूरी पर ले जाते हैं, 10 या 15-20 दिन मजदूरी करवा लेते हैं, उसके बाद इतना टाल मटोल करते हैं, वो सोचते हैं कि ये हमारे पास इस तरह घूमते घूमते खुद ही थक जाएगा और छोड़ देगा, देने की नीयत उनकी नहीं होती। और इसी तरीके से इनकी उजरत को, इनकी मजदूरी की, पसीने की कमाई को ये ब्याज के लिए दूसरों को देते हैं, सूद के लिए दूसरों को देते हैं। इतना बड़ा जुल्म होना चाहिए। मजदूर का जो हक है वो पूरा उसको देना चाहिए, जो काम तय हुआ है उतना ही उससे लेना चाहिए। अगर जायद काम अगर हम ले रहे हैं तो हमें उस जायद काम की उजरत उसको अदा करनी होगी, या उससे रिक्वेस्ट करना होगा कि ये थोड़ा जायद काम है, अगर तुम चाहो तो कर सकते। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसको भी याद रखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, किसी के हक में कमी करने वालों के लिए हिलाकत ही हिलाकत है। चुनांचे इससे भी हमें बचना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि 3 आदमी हैं क़यामत के दिन में उनके खिलाफ झगड़ा करने वाला। कौन झगड़ा करने वाले हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला।
کون ہے وہ 3 बदनसीब؟ अल्लाह फरमाते हैं वो आदमी जिसने मेरे नाम पर दिया फिर गद्दारी की। दूसरा आदमी वो जो आजाद शख्स को बेचकर कीमत खा लेता है। तीसरा वो आदमी जिसने मजदूर रखा और उससे पूरा काम लिया और उसे उसकी उजरत नहीं दी। याद रखें, कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मजदूर की हिमायत करते हुए हमसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला झगड़ा करने वाले, तो क्या हम इसमें जीत सकते हैं? और इसी तरीके से मुअज़्ज़ज़ सामईन, बच्चों को जो हम गिफ्ट देते हैं, जो अतिया देते हैं, इसमें भी इंसाफ के साथ हमें पेश आना चाहिए। किसी बच्चे को ज्यादा, किसी बच्चे को कम नहीं देना चाहिए। आमतौर पर होता यह है कि ददियाल की तरफ का लड़का है या औलाद है, उसको ज्यादा देते हैं। ननियाल की मतलब मुशाबहत जो होती है, ननियाल की मुशाबहत है तो उसको कम देते हैं, या एक बीवी की औलाद को ज्यादा देते हैं, दूसरी बीवी की औलाद को कम देते हैं, या खुद की औलाद में से ही जो है किसी को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, किसी को बुरे स्कूल में पढ़ाते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, ये अदिलुहु अक़रब लित्तक़वा, इंसाफ करो, इंसाफ ही तकवे से करीब। और इसी तरीके से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को तंबीह भी फरमाई कि फत्तकुल्लाह वअदिलू बैन औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपने औलाद के दरमियान इंसाफ करो। ये इंसाफ इसलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ही प्यारी मिसाल बताई है कि ऐसा जो लोग करते हैं, नाइंसाफी करते हैं, बच्चे बड़े होकर उनके साथ भी ऐसा ही जालिमाना रवैया। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलैसा यसुर्रुका अन यकूनु इलैका फिल बिर्रि सवा, क्या तुझे यह बात पसंद नहीं है, खुश नहीं करती कि तेरे साथ तेरी तमाम औलाद अच्छा सलूक करे? तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसको भी हमें याद रखना चाहिए। मुख्तसर तरीके से 1-2-3 चीजें बताकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बगैर जरूरत के लोगों से सवाल करना, सवाल मतलब कोई डाउट नहीं है, बल्कि पैसे का सवाल करना, ये बहुत ही बड़ा खतरनाक जुर्म है, जिसके ताल्लुक से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नम के अंगारे हासिल कर रहा है जो बगैर जरूरत के लोगों से सवाल करता है। तो लोगों ने फरमाया जरूरत क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दिन की रोजी रोटी जो है ये उसकी जरूरत है। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसके ताल्लुक से भी हमें मोहतात रहना जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे खानदान मिलते हैं, अफराद हमें मिलते हैं जिनका काम ही यही है कि वो बाकायदा टीम बनाकर मसाजिद को जाते हैं या इज्तिमात के पास जाते हैं और अफराद को जो है वो अलग अलग जगह भेज देते हैं, और उनका हदफ होता है कि लोगों से कुछ ना कुछ बहाना बनाकर, रोक कर या किसी भी तरीके से माल हासिल किया जाए। और उनके पास जो प्रॉपर्टी होती है वो लाखों की होती है, बल्कि कभी कभी करोड़ों तक भी पहुंच जाती है, और ये जब पता चलता है तब पता चलता है तब उनका इंतकाल होता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस तरीके से याद रखें। आखिरी जो चीजें हैं वो ये, वापस ना देने की नीयत से कर्ज लेना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया, जिसकी अमानत है उसकी अमानत को उस तक तुम लौटा दो। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों का माल इस नीयत से लेता है ताकि अदा करे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी तरफ से अदायगी फरमा देंगे। सुभान अल्लाह, याद करें। और जो इस नीयत से लेता है कि उसको हड़प लें, अल्लाह सुब्हानहू तआला भी उसके पास जो माल है उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला बेबरकता कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कर्ज के बारे में किस हद तक सख्ती नाजिल फरमाई है। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर एक आदमी अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद कर दिया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद कर दिया जाए, और उस पर कर्ज हो, तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह। और कब तक हो गए? यहाँ तक कि उसका कर्ज अदा ना कर दिया जाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, कितनी खतरनाकी की बात है। और इसी तरीके से
حرام خوری سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ گوشت جس نے حرام سے پرورش پائی آگ ہی اس کے لیے لائق ہے، چنانچہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور شراب نوشی اگرچہ کہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، شراب نوشی سے، جس کو کوئی بھی نام آپ دے لیں، بیر دے لیں، کیا بھی دے لیں، یہ سارے جو نام ہیں ان کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ آنے والے ہیں کہ وہ شراب کو دوسرا نام دے کر پیئیں گے۔ چنانچہ معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اشخاص ہوں گے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی جہنمیوں کا پسینہ یا ان کے زخموں کا نچوڑ یہ پلائیں گے کل قیامت کے دن۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو شراب پیتے ہوئے اللہ انتقال کر جاتا ہے تو گویا کہ وہ بتوں کی پجاری کی طرح ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں ہم ہمارے نوجوانوں کو اس بری لت سے جو ہے بچانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایسا عام ہونے کی وجہ سے یا دیگر کئی وجوہات سے آج ہمارے نوجوانوں میں شراب نوشی کی عادت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اور محترم سامعین، خاص کر میں اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ کہ آج خاص کر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ شراب نہیں بلکہ ڈرگس، افیون، ہیروئن اور اسے گانجا، یہ جو ساری چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں شراب ایک الگ چیز ہے، افیون اور ہیروئن جو ہے یہ بالکل الگ چیز ہے، دونوں کو ایک نہ سمجھیں۔ شراب کا جو عادی ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس کو اس لت سے جو ہے ہم بچایا جا سکے، لیکن جو ڈرگس کا شکار ہوتا ہے، جو افیون کا شکار ہوتا ہے، جو ہیروئن کا شکار ہوتا ہے، اس کا علاج بہت ہی مشکل ہے۔ ہماری وہ اولاد جس کو ہم اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس اولاد کی حفاظت کرنا ضروری ہے، ان منشیات سے بھی، نشہ آور ان چیزوں سے بھی، اور ان چیزوں سے بھی جو ان کے کیریکٹر کو خراب کر سکتی ہے، کیونکہ معزز سامعین بالآخر ہم سب کا ہدف یہی ہے کہ ہم ہمارے گھر سمیت، اہل و عیال سمیت جنت میں داخل ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو یہ وہ جو چیزیں تھی مختصر طریقے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اس پر عمل کرنے کی ضرورت، زیادہ ضرورت رہنے والے مجھ کو بھی ہے اور سننے والے آپ سبھی حضرات کو ہے۔ امید ہے کہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہی اور سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق دے جنہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، بلکہ اللہ کی لعنت کا موجب بنانے والے یہ مہلک اور خطرناک گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت ان گناہوں سے اللہ کرے، اور ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت اللہ سبحانہ وتعالی پوری کرے، اور جو بھی ضرورت جس کسی کو بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی ضرورت کو اللہ پورا کرے، اور ان کی امیدوں کو اللہ سبحانہ وتعالی پورا کرے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیرن۔ یہ جو موقع آپ نے مجھے دیا ہے، ذمہ داروں کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سامعین کا، مشاہدین کا بھی کہ انہیں بغور ہمارے اس پروگرام کو انہوں نے سماعت فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور ہم